अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल इंसान फ़तरल जान बिअज़ीमि मिन्नतिही नज़्ज़लल क़ुरआन जअलहु बैनल हक़्क़ि वल बातिल अल फ़ुरक़ान ख़लक़ल अजसाद ख़लक़ल अरवाह ख़लक़ल अफ़लाक ख़लक़न नुजूम ख़लक़श शुमूस ख़लक़ल अक़मार अंतक़ल अशजार वल अहजार ख़लक़ल माक़ूलात ख़लक़ल मानवियात ख़लक़ल महसूसात ख़लक़ल मुदरकात ख़लक़ ग़ैरल मुदरकात अल मुशाहद ग़ैरल मुशाहद ख़लक़ कुल्ल शै नशहदु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु वहदहु ला शरीका लहु फ़ी ज़ातिही वला फ़ी सिफ़ातिही वला फ़ी कलामिही वला फ़ी कमालिही ला फ़ी वजूदिही वला फ़ी वजूबिही ला फ़ी अताइही वला फ़ी इनामिही वला फ़ी इहसानिही वला फ़ी इम्तिनानिही ला फ़ी फ़ज़लिही वला फ़ी तफ़दीलिही ला फ़ी करमिही वला फ़ी तकरीमिही ला फ़ी शर्फ़िही वला फ़ी तशरीफ़िही ला फ़ी मजदिही वला फ़ी तमजीदिही ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله عز وجل وأرسله إلى جميع الناس والجان بشيرا ونذيرا وإلى سائر البرية الرحمة كان تكلمه رحمة صمته رحمة منامه رحمة يقظته رحمة حياته رحمة مماته رحمة وهو الذي كان رحمة متى ما كان يمشي على وجه الأرض كان رحمة متى ما كان يطير في الجو كان رحمة متى ما كان يسير إلى السماوات العلى كان من قمة رأسه إلى أقمص رجليه رحمة كان مجسم الرحمة كان رحمة للعالمين نسأل الله عز وجل أن ينزل بحر فضله وسحائب كرمه عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كانوا ينالون أسناد الجنة بكلام الله عز وجل وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم كانوا يرون وجه النبي صلى الله عليه وسلم المتلالى الذين هم كانوا يسمعون بشراشرهم تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم كانوا يركعون مع ركوعه ويسجدون مع سجوده الذين هم كانوا يجاهدون في سبيله الذين هم كانوا يدمون مستوى الأرض بدمائهم لإعلاء كلمة الله عز وجل الذين هم كانوا يفتتون كل السلطة والسيطرة الطاغوتية والشيطانية من الأباطل والمفاسد عن وجه الأرض ببليغ مساعيهم لا يخافون في الله لومة لائم وهم الذين كانوا يبلغون كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والسنن من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من الغرب إلى الشرق من الشرق إلى الغرب من الجنوب إلى الشمال من الشمال إلى الجنوب من أفق إلى أفق حرفا حرفا نقطة نقطة من غير إفراط والتفريط من غير التحريف والتبديل صلى الله تعالى عليه وعليهم وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته وعترته الطيبين صلى الله تعالى عليه وعليهم ومن اهتدى بهدايته ومن استنى بسنته ومن تخلق بأخلاقه ومن تزين بتزيينه ومن تدرس بتدريسه ومن نجح بحبه واتبع حق اتباعه علماء أمته وفقهاء ملته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وقد ورد أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أفصح حيث قال إن الله اختارني واختار لي أصحابي সাহাবা আইডিয়াল স্কুল এন্ড মাদ্রাসা বাংলা এবং ইংলিশে মিশন মাদ্রাসা
মিশেল নেই না তো না মিশেল নেই নামের মাঝে মিশেল খামের মাঝে মনে হয় মিশেল হ্যাঁ এন্ড আইডিয়া স্কুল এন্ড মাদ্রাসা মিশেল নামের মাঝে মিশেল খামের মাঝে মিশেল সাহাবা 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 শব্দের মাধ্যমে এই মাদ্রাসার নামকরণ করা হয়েছে দায়িত্ব বাড়ছে না কমছে তো না দায়িত্ব বাড়ছে না কমছে বাড়ছে মুসলমান হয়ে গেছে দায়িত্ব বাড়ছে যেমন মর্যাদা বাড়ছে তেমন ভাবে দায়িত্ব না বাড়ছে এই মুসলমান সকলের মাঝে অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদের মাঝে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা হইল সাহাবারা সাহাবা ওই সকল পবিত্র সত্তারাজির হয় যারা চর্মচোখ ধারা আমার নবীর জ্যোতির্মান চেহারা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য লাভ করছে যারা আমার নবীর দেখিয়া ঈমান আনছেন আহা কমপক্ষে একবার না কমপক্ষে না কমপক্ষে 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 একবার একটা মুহূর্ত ঈমান অবস্থায় যে আমার নবীর প্যারা নবীর বিশ্বের নবীর জাজ্জল্যমান চেহারা একবার দেখার সুযোগ পাইলিছে তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে গেছে যাদের প্রশংসা আল্লাহ করছেন তার পবিত্র কালাম এক দুই আয়াত না বিভিন্ন আয়াত কোনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل الله সাহাবার পরিচয় দিছেন কার পরিচয় কোনা কে পরিচয় দিছ কে পরিচয় দিছ কে পরিচয় দিছ কে পরিচয় দিছ দোষের মাধ্যমে না গুণের মাধ্যমে জোরে কো দোষের মাধ্যমে না গুণের মাধ্যমে দোষের মাধ্যমে না গুণের মাধ্যমে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আর কইতে আল্লাহর প্রশংসা যারা কুরাইয়া নিয়েছে আল্লাহ স্বয়ং যে সত্তা রাজির প্রশংসা করছেন তার কুৎসা যারা করে তারা দুর্ভাগা দুর্ভাগা বা দুর্ভাগা তারা বিভ্রান্ত তারা পথহারা আল্লাহ করেন প্রশংসা আর তুমি করো কুৎসা প্রশংসা কে করো আল্লাহ কোনা জুড়ে এক পথই তো শেষ আল্লাহ গেনি মাতা না আল্লাহ গেনি আল্লাহ যার প্রশংসা করলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ওয়াল্লাযীনা মাআহু আশিদ্দাউ আলাল কুফফার যারা বাতিলের মোকাবেলায় কঠিন পাথরের মতো বাতিলের মোকাবেলায় কঠিন রুহামাউ বাইনাহুম পরস্পরে জবরদস্ত আদর মমতা সুবহানাল্লাহ এক অন্যের অত ভালোবাসো না তো ভালোবাসো তারাহুম রুকআন সুজদা এরা বেনামাজি না বেনামাজি নি মাতো না তারাহুম রুকআন সুজদা এরা নামাজি হো না এরা 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 কইবর পূজারি না এরা শাহজালাল সজিদা করে না এরা শাহ আরিফিনে সজিদা করে না এরা মঈনুদ্দিন চিশতিরে সজিদা করে না এরা নিজামউদ্দিনরে সজিদা করে না এরা কোন নবী রাসূলরে সজিদা করে না এরা কোন গৌস কুতুবরে সজিদা করে না এরা কোন ওলিরে সজিদা করে না এরা সজিদা করে একমাত্র আল্লাহরে
কারে সজিদা করে এটা খেয়ে হয় না সজিদা তো করতে পারে মানুষকে খুশি করবার লাগিয়া বউরে খুশি করবার লাগিয়া শ্বশুর শাশুড়িরে খুশি করবার লাগেও সজিদা করতে পারে নিজের মর্তবা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অথবা পার্থিব কোনো লক্ষ্য বর্জন করার জন্য সজিদা করতে পারে না মাথা না বা তারা কইব না বাবার দাম অন্ত নমাজি বা দেখছি মসজিদে নমাজ পড়ে নমাজ পড়লো কাল লাগিয়া আল্লাহ লাগিয়া পড়লো নি পড়লো তো এরারে দেখাইবার লাগিয়া পড়ছে কাল লাগিয়া না দেখাইবার লাগিয়া তবে অন্তরের অবস্থা আমরা জানি না আল্লাহ জানেন না আল্লাহ জানেন না আল্লাহ তারা বাহ্যিক অবস্থাটাও বয়ান করে দিলাইছেন সীমাহুম ফি ওয়ুজুহিহিম মিন আথারিস সুজুদ যালিকা মাথালুহুম ফিত তাওরাত তারার কপালে দেখবা সজিদার দাগ শুধু না সজিদার নূর তারার কপালে ঝলকে তো ওইটা সজিদা তো করলে কের লাগি তারা করে এটা তো আমরা জানি না মনের কথা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনি তাও আল্লাহ কই দিলেছেন এই সন্দেহ করার কোনো অবকাশ নাই যে অন্যরা কোন সৃষ্টিরে খুশি করবার লাগে এরা সজিদা করে এই ভাবটা মনের মাঝে আনার কোন সুযোগ ইয়াবতাগুনা ফাদলাম মিনাল্লাহি ওয়া রিদওয়ানা সুবহানাল্লাহ আল্লাহ কয় ইয়াবতাগুনা ফাদলাম মিনাল্লাহি ওয়া রিদওয়ানা তারা যা কিছু করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য করে তারার মনটা কেমন তাও আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করে দিলা তারার বাহ্যিক নমুনাটা কি তাও আল্লাহ বর্ণনা করে দিলা এরপরেও তুমি তার দুষ্টু কাও তুমি কোরআনের পক্ষে না বিরুদ্ধে মাতো না কোরআনের পক্ষে না বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষে না বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষে না বিরুদ্ধে এই সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা সুবহানাল্লাহ সংক্ষিপ্তভাবে আল্লাহ তাআলা তিলাওয়াতকৃত আয়াতের মাঝে সাহাবাদের আখিরাতের অবস্থাটাও হইয়া দিয়েছেন لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى কি সুন্দর করে আল্লাহ কইছেন এর বাদও বুঝে না সুকুম উদার ফুয়ায় বুঝবো কেমনে আচ্ছা না মন বালা না না মন বালা না মন স্বচ্ছ না মন নিখুঁত না নির্মল না নিয়ত খালিস না সারা জীবন কোরআন হাদিস পড়লো বুঝতো না বুঝলেও মানতে পারতো না আর বনি না আবুল হেকম হইল খামাইতো না আবুল হেকম হইল না খামাইতো না আর বিলাল লাহান খালা হইল খাম বলি জীব বড় মুহাদ্দিস হইল খামাইতো না শেখুল হাদিস হইল খামাইতো না সারা দুনিয়ার আমির না ইমাম হইল খামাইতো না চাকারা তো না জুড়ে আল্লাহর ফজল ছাড়া অনুগ্রহ ছাড়া শুধু বুখারী মুসলিম আর আস্তা কোরআন শরীফ পড়ে হেদায়েত পাওয়া মুশকিল কত হাফিজ হল গুমরা কত মুহাদ্দিস হল গুমরা আছে না নাই মাতো না আচ্ছা তিলাওয়াতকৃত আয়াতের মাঝে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা আল্লাহ সংক্ষিপ্তভাবে ধরিয়া তুলছেন কোন সাহাবারা দুই ভাগে বিভক্ত কয় ভাগে না দুই ভাগে বিভক্ত এক গুরু ফতে মক্কার আগে মুসলমান এক গুরু ফতে মক্কার পরে মুসলমান এক গুরু ফতে মক্কার আগে মক্কা বিজয়ের আগে মুসলমান আরেক গুরু মক্কা বিজয়ের পরে তো বুঝা গেল মক্কা বিজয় এটা একটা পাঠ করনে वाला तकसीम करने वाला बंटन करने वाला भाग करने वाला भाग করে দিলাইছে সাহাবায়ে কেরাম রে কয় ভাগে ভাগ করছে দুই ভাগে যারা মক্কা বিজয়ের আগের মুসলমান তারার মর্যাদা অনেক বেশি যারা মক্কা বিজয়ের পরের মুসলমান তারার মর্যাদা আছে তবে আগের এরার চেয়ে অনেকটা কম
যত মর্যাদা আছে দুইও গুরুরই মাতো না মর্যাদা আছে বেশি খায় মক্কা বিজয়ের আগের মুসলমান যারা তারার মর্যাদা আর পরের মুসলমান যারা তারার মর্যাদা আছে তবে কম মর্যাদা আছে তবে কম না মর্যাদা আছে তবে কম তবে একটা ব্যাপারে সবাই সমান কুল্লাহু ওয়াদাল্লাহুল হুসনা প্রত্যেক সাহাবার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতের ওয়াদা করে দিয়েছেন জান্নাতের ওয়াদা কে করছে না মাঝে মাঝে আল্লাহ ওয়াদা খিলাফিও করুন মাঝে মাঝে দেলাই বাইরারা জাহান্নাম দিবানি সেই মক্কা বিজয়ের আগে এই বাচ্চাটারে দেখে আমার মনে হয়ে গেল সূরা আর রহমান নাযিল সূরা আর রহমান الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان মজা লাগে নি মাতো না কোরআন শরীফ পড়লে মজা লাগে না এই মাতো না মুসলমানের ভুয়া মজা লাগে না না লাগলে লাগাও নাও লাগতো পারে জিফরা তো এক্সট্রা ওই তা ফুটে গেছে চিনি দিছে মুখে তিতে জিফরা তো ঠিকই আছে তাফিয়া গ্রাস করে দিছে জিফরা রে ওনে চিনি কিলাহান লাগে তিতা লাগে জিফরা ঠিক করো তেনা মজা লাগতো জিফরা ঠিক না হলে মজা লাগতো না তো বুঝছো না হতা জিফরা ঠিক করা লাগতো ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযীনা ইযা যুকিরাল্লাহু ওয়াজিলাত কুলুবুহুম ওয়া ইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতুহুম ঈমানান ওয়া আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন মজাও লাগে ঈমানও বাড়ে মজাও লাগে করো না ঈমানও বাড়ে তে মজা লাগে ঈমান বাড়ে তা তো ঠিক কিন্তু জিফরা তো ঠিক করা লাগবে জিফরার মাঝে তাপ যদি থাকে তে মজা পাইবাইনি উল্টা মজা পাইবাই সঠিক মজা পাইতেই নাই উল্টা মজা পাইবাই তে সেই সঠিক মজা পাইতে হইলে সাহাবার প্রেম অন্তরে থাকতে হইব কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন সেইভাবে তোমার বিশ্বাস থাকতে হইব সাহাবাদের প্রতি আপনার ভক্তি শ্রদ্ধা থাকতে হইব ঠিক না ওটি সূরা আর রহমান নাযিল হইছে মক্কা শরীফ নাযিল হইছে আমার নবী দুর্বল কয়েকজন সাহাবারে লইয়া বইছেন দুর্বল যারা বাড়িতে পারেন না ফাত্তর দিয়ে দেয় বাড়িতে পারেন না নবী নিজেই বাড়িতে পারেন না খাটা বিছাই তো দেখে ভতের মাঝে নবী নিজেই কাবা শরীফের দ্বারও আল্লাহর সজদা করতে পারেন না উটের বর সারি দেয় ফিটের মাঝে একটা করুণ অবস্থার সম্মুখীন আমার নবী আমার নবীর সাহাবারা সেই সময় নাযিল হয়েছে আর রহমান আল্লামাল কোরআন আমার নবী যারা লইয়া বসলে এরার মাঝে ঘোষণা দিলা তোমরা মাঝে কেউ আসনি কাফিররা আর মুখফিল গিয়া তারার বৈঠক গিয়া সূরা আর রহমানের তিলাওয়াত করিয়া তাই আসনি এমন কেউ কাফিররা বৈঠক করে কাবা শরীফের দ্বারও কাবার দ্বারও কাফিররা বৈঠক করে মিটিং করে আর আমার নবীরে কিভাবে মারা যায় এটা বেটা ওয়াজুল খবরের লোক হইও সুবহানাল্লাহ কাবা শরীফের দ্বারা মিটিং করে আমার নবীরে কিভাবে মারা যায় হায় 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 কাবার দ্বারা মিটিং করে আরে কাবা শরীফ আমার নবী কোন তোমার মধ্যে কেউ আছো সূরা আর রহমানের তিলাওয়াত করিয়া ইতায় কাফেরদের মিটিং এর মাঝে গিয়া যারা আসলা সাহাবা কেরাম তারা সবাই নীরব কেউ জবাব দেন না ছোট বাচ্চা হালকা পাতলা দুবলা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ কোনা রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনা মওদুদ হইছে না যাবে কয় তে জুরা কোনা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাদিয়াল্লাহু আনহু রাদিয়াল্লাহু আনহু
গেল দোয়া সাহাবার লাগে তুমি দোয়া না করলে সাহাবার মর্যাদা একটু কমতো নাই সম্মানী আল্লাহ ঘোষণা দিলাইছেন রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু আল্লাহ ঘোষণা দিলাইছেন আল্লাহ রাজি হয়ে গেছেন সাহাবারা রূপে রাজি হয়ে গেছেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ ঘোষণা দিছেন না আল্লাহ ঘোষণা দিলাইছেন রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু তারাও আল্লাহর উপরে রাজি আল্লাহও তারার উপরে রাজি আল্লাহ তারার উপরে রাজি জীবিত থাকতে রাজি মরার পরে রাজি হাসরে রাজি কিয়ামতে রাজি জান্নাতেও রাজি তুমি রাজি আল্লাহ কইলেই কি তো না কইলে কি তো তুমি যদি গুতু কাও কে তার দুর্গন্ধ তুকাইলে কি তো তুমি তুকাইয়া তার মান কমাইতে পারবাইনি মাথা না মান কমাইতে পারবাইনি ইন্নাল্লাহ লা ইউখলিফুল মিআদ আল্লাহ কইলেছেন আমি রাজি তারাও রাজি আমিও রাজি তারাও না বাপ রে বাপ কি জাতি পবিত্র সত্য রাজি কোরআনের সাক্ষী যাদের পক্ষে কোরআনের সাক্ষী আরে বাপ ফের সাক্ষী কোনা জুড়ে কোনা কোরআনের সাক্ষী তা তুই ইতিহাস দিয়ে মারতে গিতা হুকুম বুঝের ফুয়া ইতিহাস দিয়ে মারতে গিতা আমার নবীর সাহাবারা চিন্তা রাখলো কোরআন দিয়ে চিনিলা সাহিত্য দুকায় ওইটা দুকায় থেকে আছে মুদার বলে হুকুম মুদাই কোরআন আল্লাহ কোরআন চিনে না মাতো না কোরআনে যার পরিচয় দিয়েছে এই পরিচয়ের উপরে আর কোন পরিচয় আছে কোরআনের লেখান বিশুদ্ধ তোমার কোন কিতাব আছে কওনা ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন তোর লেখা বইয়ের মাঝে পরিবর্তন হইতে পারে প্রেসে বদলাই নিব এই বদলাই নিব সেই বদলাই নিব আর কয় বদলাই নিব বেশম করা সম্ভব আছে না নাই আল্লাহর কালামরে পারবেন বদলাইতে পারবাই নিবে এখন হয় বদলাইতে যদি আওতে তুমি বদলি দিবে ইউরিদুনা লিয়ুতফিউ তা কইয়ে দেও আমার আমি বলতে পাই না তো ইউরিদুনা লিয়ুতফিউ নূরাল্লাহি বিআফওয়াহিহিম ওয়াল্লাহু মুতিম্মু নূরিহি ওয়ালাউ কারিহাল ইয়া আল্লাহ তে কাফির দিবাই কাফি কি তো ভাই কোনা কোরআন নে বদলাইতা যদি আউতে কি তো ভাই জোরে কোনা তুমি বদলি যাইবা ইমানদার আসলে কাফির হয়ে যাইবা তুমি বদলি যাইবা আল্লাহর কালাম রে বদলালে কার জন্য সম্ভব নয় আল্লাহ হেফাজত করব সাহাবায়ে কেরামের সামনে ঘোষণা রাখছো না শুনে খেও সূরা আর-রহমান তিলাওয়াত করিয়াইতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ছোট বাচ্চা হালকা পাতলা দুবলা একবারে দুর্বল ফাল মারি দাঁড়াইছে পুরো তাই বুঝে কিতা ভাই পুরো তাই আগুনে বুঝে কিতা শুনাই বুঝে কিতা আগুনের লোক কইলো দৌড়িলা কইলেই মনে হয় শোনা তার তো হতেই সমান দাঁড়াইছেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ফিকহে হানাফির আসল সুবহানাল্লাহ ফিকহে হানাফি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দাঁড়াইছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি যাইবো কাফিরদের বৈঠকে গিয়া সূরা রহমানের তিলাওয়াত করি আইমু আমার নব্বে মাতন না কিছু মাতন না উদ্দেশ্য লই উঠুহানি বাচ্চা পয়গা কিতা করতে বা বড় কেউ দাঁড়াক দে আবার ঘোষণা দিয়েছেন কেউ দাঁড়ায় না সব নীরব আবার দাঁড়াইছেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আবার ঘোষণা দিয়েছেন আবার দাঁড়াইছেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছোট বাচ্চা ইন্দ্র জীবনের মাঝে আছে একবার বাচ্চা থাকতে মেঘ হইছে খুব বেশি মেঘ হইছে সৌদি আরব রাস্তা পিছল হইছে আর তাই আটন তে নাচ্চা আটন ফুরুতা যখন আনিবা খামো খাই উঠে কি নাচ্চা আটে আর আপনার আসে আল্লাহ আমি কে আটে রাস্তা সোজা সিধা যাইতে বকরি বাচ্চা খামো ঠেরেং করে এমনি এমনি যায় আর এইটা পুরো তার স্বভাব নেই তারা সুন্দর লাগে মেঘ হইছে পিছলা রাস্তা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আটন তো তেরেং করে আটন বেখাইয়া তেরাইয়া আটন ফরি জানি ঝুলাইয়া আটন কোন সময় ফরি যাইবা পিছলা রাস্তা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দেখছন দেখে হন আব্দুল্লাহ কি ব্যাপার আরে দেখছো না কত পিচ্ছিল রাস্তা হঠাৎ করে তুমি ফরি যাইবা আত ভাঙ্গি যাইবো পাও ভাঙ্গি যাইবো খাফর নষ্ট হয়ে যাইবো তুমি পরি যাইবা গিয়া সতর্ক হইয়া চলো স্থির ভাবে চলো আরে দেখছো না কত ভয়ানক রাস্তা পিচ্ছিল মারাত্মক পিচ্ছিল রাস্তা
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বাচ্চা দাঁড়াই গেছে দাঁড়া এখন কথা ঠিকই হইছে আমি যদি পড়ি যাইতে আমার হাত ভাঙবো অথবা আমার পাও ভাঙবো আর নাই আমার কাপড় বড় তোমার কি তৈব বাংলা আমার হাত ভাঙবো শেষ মাতো না বাংলা আমার পাও ভাঙবো শেষ নষ্ট হইলে আমার কাপড় নষ্ট হইব শেষ তোমার কি তৈব ও মা তুমি সাবধানে চলো ওমর তুমি সাবধানে চলো ওমর তুমি যদি ফরি যাও তাহলে আলমে ইসলাম ফরি দিব দিয়া ওমর তো বড় থইয়া দাঁড়িয়েছে আর বাপ রে বাপ এই ছোট্ট অল্প বয়সের বাচ্চা কেমন কথা হইল ওমরের কেমন ভাবে তাই বুঝছো ওমরের কেমন ভাবে তাই বুঝছো ছোট বাচ্চা কেমন ভাবে বুঝছো কেমন কথা ও মা বাংলা আমার হাত ভাঙবো তোমার কিছুই না বাংলা আমার পাও ভাঙবো নষ্ট হইলে আমার কাপড় নষ্ট হইব তোমার চিন্তা নাই ও মর তুমি চিন্তা হইয়া চলো সতর্ক হয়ে চলো তুমি যদি ফরি যাও তাহলে সারা বিশ্ব মুসলিম আসার খাই দিব ওই সময় উমর কইছিল আল্লাহ তারা হায়াত দেয় বাঁচা যদি একটা বড় মানুষ হইব সেই আব্দুল্লাহ বাচ্চার কথা হইল তো বাচ্চা নাই নিবা আব্দুল্লাহ বাচ্চা নাই নি বাচ্চা বড় তো ভাই ভাই নে বাদে দাঁড়াইছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি যাইমু কাফিরদের বৈঠকের মাঝে গিয়ে সূরা আর রহমান রে তেলাওয়াত করি আইমু গেছেন গিয়া যখন আবু জাহেল সব সভাপতি আর তারা বৈঠক করতে আসে লক্ষ্য একমাত্র মুহাম্মদ রে কেমনে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলা যায় এইটাই লক্ষ্য মুহাম্মদের অস্তিত্ব থেকে পৃথিবীরে কেমন ভাবে পবিত্র করা যায় এইটাই তার লক্ষ্য আলোচনা চলছে ঠিক সেই মুহূর্তে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গিয়ে তিলাওয়াত করলেন নার রহমান আল্লামাল কুরআন খাটা গায়ে লবণের ছিটা পড়ছে লাল চৌকে সবাই চাইছে তবে যেহেতু বাচ্চা মানুষ এর লাগে কেউ লড়ছে না তবে চাইছে লাল চৌকে আবু জাহেল ধৈর্য হারা হয়ে গেছে আবু জাহেল কোনা ধৈর্য হারা হয়ে গেছে দাঁড়াইয়া আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গালের মাঝে এমন ভাবে তামসা মারছে আবু জাহেল তো বড় না বিরাট দেহদারি নেই মাতো না বিরাট দেহদারি এমন শক্তভাবে তানের গালের মাঝে আঘাত করছে যে আঘাতে গাল ফাটি গেছে নাক ফাটি গেছে কান ফাটি গেছে রক্ত ঝরা শুরু হইছে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খান্দা ফিরত আমার নবীর কাছে আইন আমার নবী দূর থেকে দেখিলে শোন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের গাল থেকে রক্ত ঝরে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ খান্দে তাইনার খান্দা দেখে আমার নবীও খান্দা শুরু করছে হায় রে আদর আমার নবীর এত ভালোবাসা সাহাবার প্রতি আমার নবীর এত ভালোবাসা বাচ্চা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ খান্দে আমার নবীও কোনা মায়া আছে না নাই মাতো না মায়া আছে বাচ্চায় দুঃখ পায় মায় খান্দে বাবায় খান্দে বাবাই দুঃখ পাইছে নি বলি বাবাই তো হাত বালা মারও হাত বালা হাত বাংছে ফোয়া মায়ও খান্দে বাবায়ও খান্দে না খান্দে বাবা মারছে বেশি মায় আমার নবীর তার সাহাবারে দিয়া আমার নবী জিজ্ঞাসা করেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ কি হইলো তোমার চেহারা থেকে গাল থেকে রক্ত ঝরছে কেন লাগিয়া তোমার চোখ থেকে বস্তু ঝরছে কেন লাগিয়া আরে তুমি খান্দো কেন কি ব্যাপার খান্দা কোন ইয়া রাসূলুল্লাহ তিলাওয়াত করছি গিয়া কাফিরদের মাহফিলে সূরা আর রহমান আবু জাহেল দাঁড়িয়ে এমন ভাবে আঘাত করছে ইয়া রাসূলুল্লাহ ওই দেখো আমার গাল থেকে নাক থেকে কান থেকে রক্ত ঝরছে ওই ব্যথায় আমি খানছি আমার নবীও খান্দন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদও খান্দন সেওই মাত্র না খালি খান্দন দুইজনে খান্দন জিবরিল আইলা আমি গেছেন আসমান থেকে আমার নবীরে আশাইবার লাগিয়া নবীর খান্দার তো বড় প্রভাব আছে বেশি খান্দাই তাকে আর আল্লাহ যদি গুসা উঠে যায় তা আসমান জমিন বলতারে বাঙ্গি লিবা নবীর খান্দার বড় প্রভাব আছে না মাত্র না প্রভাব আছে বিরাট প্রভাব জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম একবার আয়া সামনে দি ডাইনে দি বইয়া আসুন আমার নবীর মুখে হাসি ফুটাইবার লাগিয়া আরেকবার বাম দিকে হাসুন আমার নবীর মুখে হাসি ফুটাইবার লাগিয়া নবীর মুখে তোর হাসি ফুটে না সামনে দি বইছেন কিলকেলাই আসেন আমার নবীর মুখে হাসি ফুটাইবার লাগিয়া আমার নবী জিবরিল কোন জিবরিল তোমার হাসি আমার মুখে হাসি ফুটাইতে পারতো না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ইবনে মাসউদের মুখে হাসি না ফুটবো
এই যে আমার নবীর আদর ভালোবাসা, সাহাবার প্রতি এত আদর এত ভালোবাসা। আয়াত নাজিল হইছে আমার নবীর উপরে আরেকটা আরো আয়াত নাজিল হইছে লা নাসফাম মিন নাসিয়াতিন কাযিবাতিন খাতিয়া। আছে না কোরআন শরীফ 32 পারার দেখো বারা 32 পারার কোরআন শরীফ আছে। এটা বাংলাদেশে নাই মনে হয় না আছে, আপনারা পাইছেন না আছে। শিয়া চিনুনি শিয়া বুঝনি, শিয়ারা তারার কোরআন শরীফ 40 পারার তো 30-এর উপরে আরো আছে না, তবে এই 30 বাদ দেয়া, এই 30 বাদ দেয়া তারার 40 পারার কোরআন শরীফ। তারার দাবি হইল 30 পারা কোরআন শরীফ যেটা মুসলমানদের হাতে আছে এটা আবু বকরের হাতে লেখা, এটা আসল কোরআন না। 40 পারা কোরআন শরীফ হইল আসল, সেইটা ইমাম মাহদির হাতে আছে। তাই ওইটা লইয়া গাথাত লুকাই গেছে নিজা, ওই শেষ যুগতায় ওই আসল কোরআন লইয়া আত্মপ্রকাশ করবা। এখন প্রশ্ন হইল তারার দাবি মতো যখন 40 পারার কোরআন শরীফ আসল, সেইটা তারার হাতে আসেনি কয়টা তারার ইমাম মাহদি লইয়া গাথাত লুকাই গেছেন যে তারার তো 40 পারার কোরআন আসেনি মাথা না, যে তারা গুমরা হইল নইল না। যারা তো কোরআন নাই এরা গুমরা, যারা তো কোরআন নাই এরা না, যারা তো কোরআন নাই এরা গুমরা। গুমরার আর কথার দ্বারাই তারার গুমরাহি প্রকাশ পায়। সূর্যে সূর্য করে সকল বালা সাক্ষী লাগে না মাতুন সে যে সূর্য করছে সকল বালা সাক্ষী লাগে না, তার কথার দ্বারাই সে সুর বলে প্রমাণিত হইয়া যায়, ঠিক না? ওটি আয়াত নাযিল হয়ে গেল লা নাসফাম মিন নাসিয়াতিন কাযিবাতিন খাতিয়া। ওই মৃত্যুকের মাথারে টান্না টান্না শেষ রাইয়া আমি জাহান্নামে ফালাই না। আয়াত নাযিল হইল, আয়াত নাযিল হইল কোন দিন আর খাম হইল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনা হিজরত করে আইলা, বদরের যুদ্ধ ইসলামের প্রথম বড় যুদ্ধ বদরের যুদ্ধ, যে যুদ্ধের মাঝে সাহাবায়ে কেরামের শক্তি, তাদের ঈমানি শক্তি প্রকাশ পাইছে। আইছে মক্কার বড় বড় নেতারা আইছে, যুদ্ধ দক্ষ বয়স্ক তারা আইছে। ওয়ালিদ বাইরে আইছে বড় বয়স্ক যুদ্ধ দক্ষ, আয়া চ্যালেঞ্জ করে, হে মদিনার লুটেরারা, হে মদিনার অভাবী ফকিররা, দরিদ্ররা, এ মদিনার লুটেরারা, বুভুক্তরা, তুমুল যুদ্ধের কোনো প্রয়োজন নাই। দ্বন্দ্ব যুদ্ধের সামর্থ্য থাকলে একটা একটা বাইরে যাও, তোরাও একটা আমরাও একটা। আল মুবারাজা একটা একটা তোরা বাইরে যাও দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য। তোমরা একজন আমরা একজন, তোমরা জয়ী হইলে তোমরার হাতে জয়ের পতাকা, আমরা জয়ী হইলে আমরার হাতে জয়ের পতাকা। এই তুমুল যুদ্ধ হইয়া সকল তারে মারিয়া মরিয়া কোনো লাভ নাই। বাপের ঘরের বেটা হইলে একটা একটা যাও, বুঝনি? মায়ের করছো নি কোনো দিন? হ্যাঁ মাতো না, করলেও হইতা নাই, বুঝলাম, করলেও হইতা নাই। মুবারক চ্যালেঞ্জ করছে যুদ্ধের ময়দানে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা একবারে যুবক, কম বয়স, তরু তলতলা একদম যুবক, 35 আরেক লাখ নাই মাতো না, আরো লাখান ছাড়া তরুণ, অল্প বয়স্ক তরুণ। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফাল দিয়ে বাড়িয়েছেন, ওলিদের মোকাবিলা করবার লাগে। দেখছে, দেখা কয়, আয় রে আলী চিনেছ? ওই আয় রে আলী, তোর বয়স একবারে কম রে, তারুণ্য তোর চেহারা খেলছে, আর এই দুনিয়া তোর আরো বেশি দিন দেখার প্রয়োজন আছে। তুই জানোস না আলী, তুই জানোস না আমার তরবারির কেমন ধার, তুই জানোস না আমার তরবারির আঘাত কেউ আজ পর্যন্ত ফিরত দিতে পারছে না। আমার তরবারির আকাশ যার উপরে পড়ছে চিরকালের জন্য সেই দুনিয়া ত্যাগ করে চলে গেছে। আমি চাই না তোর জীবনটারে ধ্বংস করে নিতাম, তোর এই সুন্দর দুনিয়া আরো দেখার দরকার আছে। ফিরত যা আলী, ফিরত যা, মায়া লাগে তোরে দেখলে, মায়া লাগে। শশা তোর স্বাস্থ্যটা একবারে যুবক তরুণ, তুই জাগি, তোর দল তাকিয়া দক্ষ বয়স্ক একটা যুদ্ধের আমার মোকাবেলা পাঠা। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা একটা ক্ষিপ্র সিংহের মতো গর্জিয়া উঠছেন, এই আল্লাহ দুশমন দুশ্মন, তোর মোকাবেলা করার জন্য আমার দলের দক্ষ বীর যুদ্ধের কোনো প্রয়োজন নাই, আমার মতো অদক্ষ অল্প বয়স্ক আলী যথেষ্ট।
তার তো আরো রাগ বাড়ছে। ওই ফোয়ারে আমি চাইলাম বাঁচাইতাম এসাই মরতো। বুঝছি রে আলী, বুঝছি এই সুন্দর পৃথিবী আর তুই দেখতে না। আইয়ো আইয়ো বুঝে দিছি, আজ আইতে না তুই তোর মার করলো। আইয়ো আইসেন তার দ্বারো, কোনো চিন্তাই নাই, আইসেন তার দ্বারো। তারা একটা মর্যাদা আছিল তো। এই ফুয়া, তরুণ ফুয়া, তুই যুবক ফুয়া, তুই আগে মার, আমি যদি বাঁচিতে পরে পাওয়া যাবে না, তুই আগে মার, তুই আগে মার। তাই না, আমি আগে মারতাম না, কেন মারতে না? জানাস না আমার নব্বই কইছো না আলী, তুমি যদি যুদ্ধে যাও খবরদার তুমি আগে আঘাত করবাই নাই, দুশ্মন তোমার গায়ে আগে আঘাত করবো, যদি বাচ্চা থাকো তাহলে তার দাঁত ভাঙা জবাব দিবা। ওই তোর নবীর কথা যুদ্ধের ময়দান হলো এইসব। তোর নবীর কথা মসজিদ তো, আমার নবীর কথা সব জায়গায় চলে না, চলে না মাতো না। খাবার সময় নবীর কথা চলে না, চলে না। সব পায়খানাত নবীর কথা চলে না, চলে না। ময়দানে নবীর কথা চলে না, চলে না। রাষ্ট্রের রাষ্ট্রের রাজ সিংহাসনে নবীর কথা চলে না, চলে না। নবীর কথা কোন জায়গায় চলে না? সব জায়গায় চলে। হো না, নবীর কথা সব জায়গায়, নবীর কথা সব জায়গায়, নবীর কথা সব জায়গায়। ওই নবীর কথা লইয়াছে যুদ্ধের ময়দান, বুঝছি আর বাঁচতে না, তে প্রস্তুত হইয়া যা, দেখবে। কারণ আমি আইসি প্রস্তুত হইয়া, প্রস্তুত হওয়া লাগতো না, এটা লাগে স্বাভাবিক মাতন। ওই আইসি প্রস্তুত হইয়া, প্রস্তুত হওয়া লাগতো না। মার এত বিরাট দেহদারি, যুদ্ধ দক্ষ, বয়স্ক, তার সকল যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করে তার উপরে আঘাত করছে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সহজেই তার আঘাতকে ফেরত দিলেন। বেবুতই গেছে সুকুম বুদাই, ওইটা কিতা করলো বে, এটা কিতা করলো বুঝলাম না। বেবুতই গেছে সুকুম বুদাই গেছে, ওই কিতা করলো, কিতা করলো, কিতা করলো। আমার তরবারি আঘাত তো কেউ ফেরত দিতে পারে না, কেমনে ফেরত দিলাইলো? একবারে সহজে, একবারে সহজে ফেরত দিলাইছে। আচ্ছা রে আলী, বুঝছি এখন তোর সময় আইছে, দেখা যাইব পরে, এখন তুই আঘাত কর। আলী তো আসলা ছোট। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মারছন ফাল আর কইছেন আল্লাহু আকবার। কিতা কইছেন? জোরে কও, আর জোরে কও, আর জোরে কও, আর জোরে কও, আবার কও। মুসলমানের হাতিয়ার আল্লাহু আকবার, মুসলমানের হাতিয়ার আল্লাহু আকবার। পাল মারিয়া মারছন সে, ডাল হইছে দুই টুকরা, তার শরীর হইছে দুই টুকরা, তার বাহন জন্তু হইছে দুই টুকরা। আলীর তরবারিকে মাটির মাঝে গাঁথি গেছে। কুল জাআল হক ওয়া যাহাকাল বাতিল ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা। সেই বদরের যুদ্ধের মাঝে আবু জাহেল সাহাবা বেসন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, এক সময় আমি এই যুদ্ধের মাঝখানে সাইরে বাই থেকে খালি কাফির হল। আমার সাহায্য করবা আমার এলাকার তেমন কেউ নাই, বয়স্ক কেউ নাই। দুই ফুয়া দুই বাজু ভাই, এক বাজু ভাই পুরু ফুয়া, আর এক বাজু ভাই আরো ফুয়া, অল্প বয়স্ক দুইটা যুবক, মুআযার মুআব্বাস। মুআযার হয় না, মুআব্বাস দুই ফুয়া। আমি মনের দিক দিয়ে একটু দুর্বল হয়ে গেলাম যে এখন যদি আমি আক্রমণ করিতে সাহায্য করবার নাই, আমার উপরে যদি আঘাত করে তাহলে ফিরাও রাখেও নাই। আমি নিজেরে দুর্বল মনে করলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে ডাইন দিক থেকে এক ফয় খানে খানে কয়, চাচা আবু জেহেল দে দেখাইয়ে দিবাইনি। আব্দুর রহমান ইবনে আউফের উদ্দেশ্যে গুসা ফিসলা, ফুয়া তুই আবু জেহেল দি কিতা করতে রে? এই ফিসলা ফুয়া তুই আবু জেহেল দি কিতা করতে? আবু জেহেল আরবের নেতা, আবু জেহেল বিরাট দেহধারী, আবু জেহেল যুদ্ধ দক্ষ, আবু জেহেল বিরাট বীর পুরুষ, তুই অদক্ষ অল্প বয়স্ক একটা যুবক, তুই আবু জেহেল দি কিতা করতে? কয় চাচা, চাচা পুঞ্চি আবু জেহেলের নবীরে গালি দে। চাচা কসম খাইছি, চাচা যেদিন শুনছি আমার নবীরে গালি দে আমি কসম খাইছি চাচা, যদি আবু জেহেল দেখি তাহলে হয়তো আমি দুনিয়াত নাই, না আবু জেহেল দুনিয়াত নাই।
গান শুনিয়া তো একবারে হতবা ঠিক সেই মুহূর্তে বামের ভয় ভয় এই কি রাখা এই কিভাবে হয় কইলা ওই দেখ উষা দেখা যায় মাথা হল থেকে উষা মাথা আবু জেহেল ওইটা হইল আবু জেহেল তার কথা শেষ নাই বাজ পাখির মতো গিয়া মহাজার মহাবত আবু জেহেলের উপরে আক্রমণ করিয়া এক মুহূর্তের মাঝে তার লাশে ধরাশায়ী করে দিয়েছে পড়ে গেছে লাশ পড়ে গেছে এই দিকে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আবার নবীর লোকে গিয়া লড়াই শুরু করে দিয়েছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার ভাইরা যুদ্ধ করব আমার চাচা যুদ্ধ করব তরবারির ঝঞ্ঝনানি রক্তের সরাসরি আমি খালি চোখ দিয়ে দেখবো আমি এটা বরদাস্ত করতাম পারতাম নাই আমার অনুমতি দাও আমি যুদ্ধ করবো আমার নব্বনে বেগুতার করে বেগুতা ফিসলা ফুয়া তুই নো তলোয়ার থেকে বাড়ি তলোয়ার তোর থেকে লম্বা কথা বুঝা যায়নি মা তো না সকলে কথা বুঝা যায়নি তুই তলোয়ার থেকে ছোট তলোয়ার তোর থেকে লম্বা তুই যুদ্ধ করবে কেমনে না তোর বয়স হয়েছে নাই তোর বডি হয়েছে নাই তোর বয়স না হয়েছে নাই বুড়ি আঙ্গুলো বর করিয়া ফাবু কিডা দাঁড়াইছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ওই দেখো আমি যুদ্ধের যোগ্য আমি লম্বা আমি লম্বা আমি লম্বা আমি যুদ্ধের যোগ্য অনুমতি দাও আমার নবীর লগে লড়াই লাগি গেছেন শেষ পর্যন্ত আমার নবী বাধ্য হইয়া বলে এক কাম কর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এক কাম কর যা দেখ গিয়া যে তার লাশ হইয়া রয়েছে কাফিরে হলে আর জিতা রইছে ওই তার গিয়া গলা কাটিলা কি কি খুশি হলে কি খুশি নাচা নাচা যান যুদ্ধের ময়দানে দেখুন একটা মোটা ফুটে রয়েছে এখন দেখা যায় মোটা একটা ফুটে রয়েছে গলা তোর খাটতাম তো বড়টারই খাটি গেছন গিয়ে একদম বই একটা ফুটে রয়েছে বিরাট দেহ আছে আবু জেহেলের গেছন গিয়া দেন আবু জেহেল মনে আসেনি আগের কথা মনে আসেনি না আগের কথা মনে আসেনি গেছন যা উঠতা বুকের উপরে উঠতা চিত্রিয়ে ফুরিয়া রয়েছে তো বুকের উপরে উঠতা দান রয়েছে তার শেষ রাইয়া কোন ক্রমে উঠতে পারেন না অনেক কষ্ট হইয়া কোন লখান তার বুকের উপরে উঠতা গুড়ার উপরে দেখান সাতটা বইলাখান বইছ তলবারটা লই হন তো তাই বেটা নেই মানটা না আর কি আর বেটা হইছে জায়গাটা পয়সা আবু জেহেল জিকা তুই খেরে আমার বুকটা বইরা চিনাস না চিনাস না আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ তোর বুকে বইলাম আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ হায় রে রাক্কালের ফাবুজি আজকে আমার বুকের উপরে রাক্কালের ফাবুজি আমার বুকের উপরে আচ্ছা যা যে কথা লম্বা তো বাড়ি করে হইলে রাক্কালের ফাবুজি আমার বুকের উপরে আমার গলা লম্বা করে কাটিস খাট মনে লম্বা করিয়া খাটছন খাটটা তো পারেন না তরবারের দাঁড় তো ঠিক আছে শক্তি তো নাই এত গোসাইতে সময় লাগবে না মাথা না বা জোরে মাথা না এটা তো খাটতোই লাগান গোসাইতে খাটছন খাটতে এখন লইয়া দেয় ইটা মাথা লইয়া দেয় ইটা ওয়াস্তা পারেন না মাথা ওয়াস্তা পারেন না বুঝছ নি বেটা মাথা ওয়াস্তা পারেন না মাথাটা তো বিরা মাথা বড় হোক আর ছোট আবু জেহেলের মাথা ওয়াস্তা পারতা নাই কারণ এখানে যে উমর তখন তো পারতা নাই বীর মুজাহিদ খালিদ হইলেও পারতা নাই আলীর মতো শক্তিশালী হইলেও পারতা নাই কারণ আল্লাহ কইছেন লানাসফান টান্না ফেলাইমু শেষ লাইনে ফেলাইমু লানাসফাম বিন নাসিয়া জলিলার খাল লাঞ্ছিত বঞ্চিত হইয়া ফেলাইমু ওয়াশা নিয়া ফেলাইতে বাকি ইজ্জত হই যায় না আল্লাহ কি তো কইছেন না আল্লাহ কইছেন লানাসফান আল্লাহর কালাম একটা শব্দের মাঝে কত তথ্য লানাসফাম বিন নাসিয়াতিন কাযিবাতিন খাতিয়া শেষ বুঝুন আমার কথা বেটা বনে নি সিলেক্টর লোক আমার কথা হ্যাঁ মন কো বুঝবা লানাসফাম বিন নাসিয়াতিন কাযিবাতিন খাতিয়া আল্লাহ কইছেন শেষ রাইয়া টান্না না ফেলাইমু ওয়াশা ফেলাইবা এটা তো আল্লাহ কইছেন না অন্তান পারেন না পারতাও না বুদ্ধি করলা এক কানে দিয়ে হারাই দিছেন কানে দিয়ে রশি হারাইয়া আর এক কানে দিয়ে বার করছেন রশি দিয়ে হারাইয়া বার দিয়া এর বাদে রশি দিয়ে টান শুরু করছেন টান্না লিয়া যায় খুশি
না বেজার কোন হাতে খুশি না বেজার খুশি না বেজার আমার দয়ার নবী করুণার ছবি বিশ্বের নবী নবীদের নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুর মাঝে বসা আমার নবী তো খালি দোয়ার দোয়া যুদ্ধের আগে আমার নবী একবারে করুণ ভাবে আবেগ আপ্লুত বোধে দোয়া করছেন আল্লাহ ইনতাহাল হাদিল সাহাবা ফালা তুবাদু আলা ওয়াজিল আজ ও আল্লাহ আজকে আমার দল যদি এরা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তোমার জমিনে তোমার ইবাদত কেউ করতে না তো কঠিন ভাবে আমার প্যারা নবী দোয়া করছেন লিয়া যায় আমার নবী তাবুর ভিতর থেকে দেখিলেছেন আজকে তো আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের মুখে খালি হাসি আনন্দে আনন্দে আত্মহারা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের হাসি দেখে আমার নবী হয়ে গেছেন খুশি আমার নবী আসেন লইয়া গেছেন গিয়া আমার নবীর দারো মাথাটা লইয়া গেছেন গিয়া আমার নবী আইসা কইলা কার মাথা রে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ কার মাথা আনছস আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ যখন আবু জাহেলের মাথা লইয়াছি ইয়া রাসূলুল্লাহ আবু জাহেলের মাথা ঠান্ডা লইয়া আইছি আমার নবী খুশি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ খুশি জিবরিল যখন আল্লাহ আমারে অনুমতি দাও আমি যাইতাম আমি আসাইতাম পারলাম না নবীরে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ খান্দে নবীও খান্দে এখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আসে নবীও আসে তারা রাশির সাথে আল্লাহ আমারও আশা শরীফ এবার সুযোগ দাও আইসন লাগমে আইসন তাই না আইতে তোর সময় লাগে নি ভাই মা তো না সময় লাগে না আইসন আইয়া ডান দিকে বন বাম দিকে বন সামনের দিকে বন বইয়া খন ও হে নবী হে দয়ার নবী তোমার সাহাবাদের প্রতি তোমার এত আদর এত ভালোবাসা সে খানলো তুমি খানলাই আমি তোমার মুখে হাসি ফুটাইতাম পারলাম না আজকে তার মুখে হাসি তোমার মুখে হাসি ফুটছে আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আইছি তোমার খুশি সাথে আমিও শরীক হইতাম সুবহানাল্লাহ এত প্রেম ভালোবাসা সাহাবার প্রতি তোমার অন্তরে আল্লাহ দিয়া রাখছে এরা হইল সাহাবা সেই সাহাবার নামে মাদ্রাসার নামকরণ করা হয়েছে আল্লাহ তাআলা এই বাচ্চারা সাহাবার অনুসরণে বারবার এবং জীবন যাপন করবার জীবন গড়ার তৌফিক দান করুক সবাই কই না আমিন আবার কই না আমিন আরো জোরে কই না আমিন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এটা ওই শানদার হোটা আগামী মসজিদে